सामने आकर देखिए, तब पता चलेगा। चुप रहे, कुश्ती लड़कर हाथ पे तुड़वा कर आ जाएगी तो शादी कौन करेगा तुमसे? God atlam olaku atlam olaku wafutullah wafutullah इतना कुछ देखने के बाद मेरे भाई को तो हार्ट अटैक आना ही था। पापा, डॉक्टर ने क्या कहा? क्या जल्दी मरने वाला हूँ? पापा, मुझे ये चिंता नहीं है कि मैं मरने वाला हूँ। एक बार तुम्हारी शादी देख ली तो फिर मैं शांति से मर सकता था। हमारे देश के महिलाओं के लिए परिवार पहले होता है। सपने और अभिलाषा मैं रेसलर बनकर भी बहुत कुछ हासिल कर सकती हूँ पापा। masih sekolah dari sini ya Kristina Korei hari sore umat imun पढ़ी लिखी सोशलिज्म, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की बातें करेगी और अनपढ़ लड़की सिर्फ और सिर्फ टमाटर की चटनी, आलू का रायता, दाल और सब्जी की बातें करेगी। मतलब कि ये पढ़ी लिखी हुई तो हम उसकी मुट्ठी में होंगे और अनपढ़ हुई तो वो हमारी मुट्ठी में रहेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर बीवी हमसे कम पढ़ी लिखी हो ना तो जैसे चाहे वैसे इंग्लिश बोल सकते हैं। अभी दिखाता हूँ तुमको। वन प्लेट फ्राइड फिश। चला चला लवकर। देखा ना भाई, जो तुमने कहा वो इंग्लिश नहीं थी, मराठी थी। इंग्लिश है कि मराठी है उसको कहाँ पता है? ये पहले मछली आती है कि नहीं वो देखो। ठीक है, मैं उसकी पढ़ाई के बारे में सोच सकता हूँ। लड़की को छोटे वाले इसलिए ये इनकार कर रहा है। लड़कियों की खूबसूरती उनके बालों से होती है। बाल ना हो तो लड़का है। क्या तुम जानते हो कि लड़कियों के बाल कैसे होने चाहिए? काले काले घने बाल सर से लेकर कमर से गुजरते हुए घुटनों तक लटकने चाहिए। और जब वो झटके जाए तो बैक साइड में अगर किसी के पास नौकरी नहीं है तो पीने के लिए पैसे कहाँ से आते? ना होने दो पैसा, उसके लिए तो उधार लेकर भी पी लेते हैं। बाइक नौकरी पकड़ी। Kaji Sharif Tuman Iman ke Hati कम से कम आपको तो बताना चाहिए था। Amolo आपने मेरी बेटी की देखभाल की। Jone Jotis to Hoive Istahu Janatis Janati Istila Kaji Sharif उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ उसके लेते हैं घर से भाग के यहाँ आते हैं। Boys and girls, क्या आप सब लोग जानते हैं कि मैंने आज पार्टी क्यों दी? बस सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग में हमारा एक शख्स प्रतियोगिता के लिए रेडी हो गया है। और वो कोई और नहीं है, हमारा वीरा है। ये पार्टी उसकी सफलता की कामना के लिए है। अगर तुमने मैच जीत के तो इस सक्सेस को कैसे समझ सकते हो? आपको गुरुजी दो पूछिए मत, उन्होंने मुझ में से जीवन छीन लिया है। गुरुजी आराम नहीं करने देते हैं कभी भी। तगड़ी कसरत। मैं तो अभी भी अपने हाथ पर नहीं हिला पा रहा। लोग से हराना मुश्किल है। क्यों खुद को कष्ट दे रहे हो? सीधे सीधे मैच ही खेल लो ना। आपने तय कर लिया कि मैं हारी जाऊंगा। तुमने जब अपनी बीवी से लड़ने के बारे में सोचा, हाथ तो तुम तभी गए थे। सिर्फ मामा ही बेवकूफ नहीं, तुम उससे भी बड़े बेवकूफ हो। दुनिया में कभी ऐसा पति देखा है जो अपनी बीवी से कुश्ती लड़ रहा हो?
बस ऐसी बीवी चाहिए जो बस नौकरों की तरह तुम्हारे सामने सर झुका के खड़ी रहे, है ना? एक बात का जवाब दो, बिना औरत के जीवन जी सकते हो तुम? जिंदगी भर तुम्हें औरत का साथ चाहिए, शादी होने तक माँ के रूप में, शादी के बाद पत्नी के रूप में। उसने क्या कहा सर? मैं अंदर आ सकता हूँ ना? कीर्ति को तुमसे मिलने में इंटरेस्ट नहीं है। उसने कहा कि अगर तुम मत हो तो खाने Tahun Jannatis salam Khulukum matallamaku ana Walama Talibsa सर आप रेफरी कोच हैं बिना कीर्ति के मैच में कौन जीतेगा To Halaboso मीडिया को उससे बड़ा जनाजा पेश कर रहा है। वो इसके लायक नहीं है। Bohomudno कीर्ति Do Talibsa Tetat Madinasa Tekat Madinasa Madinasa कीर्ति कीर्ति हटो साइड में जाओ हॉस्पिटल चले जाओ कीर्ति मैंने कहा था Tahun Jannatis ये तो बेहोश हो गई Balivar ke khadi kolo Opo amolo डॉक्टर्स उसकी देखभाल करेंगे। तुम जाओ मैच खेलो। मजाक कर रहे हो क्या? मैं अपनी बीवी के साथ लड़ने के लिए आया था। उसकी हालत खराब है, तुम मुझे खेलने के लिए बोल रहे हो? अगर तुम मैच नहीं खेलोगे तो ये बड़ा मुद्दा बन जाएगा। कमेटी के रूल्स के हिसाब से तुम्हें एक और पहलवान का सामना करना है। मैं इस लड़की से नहीं लड़ सकता। किसी पुरुष खिलाड़ी से नहीं लड़ना है, महिला खिलाड़ी से लड़ना है। क्या लग रहा है? एक महिला खिलाड़ी से हारने से डरते हो? पर तुम्हें तो बेइज्जती सहने की आदत है। तो जाके लड़ो ना। मैं जानता हूँ कि अपनी बीवी से प्रतियोगिता करने का मेरा फैसला गलत था। उसका मतलब ये नहीं कि मैं गाँव की किसी भी लड़की से लड़ूंगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे एक और मैच खेलना होगा तो मैं तुमसे लड़ूंगा। अगर एक मर्द हो तो और लड़ो मुझसे। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या वो बहुत बड़ा कोच है करेगा कोच हो या कुछ भी हो, ये बहुत ही ज्यादा बोल रहा है। इससे 2-4 पढ़ेंगे तभी सुधरेगा। इसके बारे में पता तुम्हें दिल्ली मैच में एक प्लेयर की क्या तो मौत हो चुकी है और तुम इसे ललकार रहे हो। ये चाहे कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी वाइफ की हालत खराब है और ये मुझे हॉस्पिटल नहीं जाने दे रहा। मुझे फालतू के रूल्स गिना रहा है। इसके साथ लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, वरना मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मेरे पास तू खुद चलकर मार खाने आना चाहता है ना? आजा।
बारिश ऐसा नहीं कर सकते ये रूट मैं तुझे एक सीक्रेट बताऊं हाँ? आमतौर पर ये सीक्रेट बीवी अपने पति को बताती है, लेकिन तेरी बीवी ये सीक्रेट जानती ही नहीं है। तू बाप बनने वाला है। कीर्ति प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो बेहोश हो गई थी। मुझे तेरे बच्चे की कोई परवाह नहीं थी, इसीलिए मैच के लिए मजबूर किया। लेकिन तेरा बच्चा किस्मत वाला है, इसलिए वो बच गया, वरना उसे मर जाना चाहिए था। रूल के खिलाफ जा रहा है। छोड़िए ना सर, ऑडियंस तो एंजॉय कर रही है ना, और हमको वही चाहिए। किया गया इस जीत को आप किसे डेडिकेट करना चाहते हैं? अपनी वाइफ कीर्ति को। यहाँ तो आप अपने वाइफ के साथ लड़ने आए थे ना, तो ये जीत आपके वाइफ के नाम डेडिकेट करने का क्या कारण है? मैं यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेने या कीर्ति को हराने नहीं आया था। असल में मुझे कीर्ति के बारे में कुछ बातें पता चली, तो मैं उसे समझाकर उसे घर वापस ले जाने आया था। मैं बताना चाहता हूँ कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं होती, इसलिए आज अगर मैं हार भी जाता तो मुझे कोई परवाह नहीं थी, इसलिए यहाँ आया था। जिंदगी में कुछ बातें देर से समझ में आती हैं, मुझे अब समझ में आई है। कल तक मुझे लगता था कि पुरुषों का दर्जा महिलाओं से ऊपर होता है, लेकिन कीर्ति ने मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे लगता था कि कुश्ती आसान है, इसीलिए मैं नादानी में उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए चला गया। अगर मैं उस ट्रेनिंग में नहीं जाता तो कीर्ति की मुश्किलें मैं कभी नहीं समझ पाता। मैंने सिर्फ 15 दिनों की ट्रेनिंग ली है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, पूरा शरीर दुखता था। लेकिन एक लड़की 15 सालों से ये सब कर रही है, गुजरी होगी। खेल अभी भारत से बहुत दूर है, यहाँ पे लोगों को भी
के लिए कहा जाता है। लड़कियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुश्किलों से लड़की खेलने वाली लड़कियों को मजबूर किया जाता है शादी करने के लिए। उनके सपनों को, उनके लक्ष्यों को चूर चूर कर दिया जाता है। तो कहा जाता है अपना परिवार बनाओ, इसी का नाम जिंदगी है। यदि सही ट्रेनिंग নাই তালাব কা यही लड़कियां भारत আমার ডাক্তার তোর নাম জানিস মজা নিয়ে এসেছিলাম কই করে নিয়ে মাথা দাও মাথা বাবা আমার মোবাইলটা নিয়ে আসো তো কি আমার মোবাইলটা নিয়ে আসো তুমি বললে বাবাই নাই আমি তুমি নিয়ে আয় মোবাইল আচ্ছা নিয়ে গেছি আমি নিয়ে আয় আর ওই রুমে কি আছে আমার লাগা দিও তো কি ওদের খাটের কম্পিউটার চালাবো না ওই ঘরের সবাই দিবে কি তেলা পোকা আপনি যায় বাথরুম দিতে গায় বাথরুমের ভিতর থেকে মানে বাথরুমে পানি থাকে ভিতরে আসলে বাবা আমি বাড়ি করে দিই তোর বাপরে তুই খা খিদা লাগছে তোর বাপরে আমরা খাইছি রোডের সাইডে রোডের সাইডে খাইছি না তো খাইছি কি খিদা তো লাগছে খাবার নিয়ে দাও পোলা রেখে খাও তাহলে বসছি পেটের মধ্যে নিচে তো তাহলে বসছো কি এগুলো খাওয়াচ্ছি ওয়াও খাও পুরো রাখো ভাগ করো এটা বেসাইতে খারাপ বাক্কর নাও না বাগাবার কি তোমার কি ভাই আসেনি বাক্কর বা তুমি খাও বাপু তুমি মিলে খাও বাবা তুমি মিলে খাও বাবা ওই সব তুমি খাও কই চল মাংস এই জন্য আছে বাবাই দেখো আমার আম্মু আর আমি খাবো চল তুমি খাও আমিও খাবো চল মাংস খাই আগে বার্গার শেষ করে দিন বাবা খাও একটু আগে নুডলস বানাই খাওয়াইছি তুমি খাও না নি খাইছি খাও আমি তো টেনশন আছে পরে পরে মুখ পরে মুখ খাইতে থাকো আমার এই সমস্যাটা হলো কি না বুঝতেছি কি সমস্যা জ্বরের দিন পেশেন্ট দেওয়া গেছে কি এসে ওষুধ দিয়েছে ওষুধ দিলে যাবো গা ওষুধের যে দাম হুম। ওই সমস্যা নাই তো আমি হাতে বানাবো এটা পরে আগে রূপ ছাড়া না এটা খাওয়ার পরে যেটা সন্ধ্যা আসলে সেটা সমস্যা অনেক ভালো খাও মোবাইলটা নিয়ে যাও টিভি বন্ধ করে দাও খাও আস্তে আস্তে খাও আস্তে না আস্তে আস্তে সবজি ওঠার লাগে না ভালো ভালো জিনিস ওরা খাবো না হাতে বাজার কি খাবেন বাজারে খাওয়ানো যাবে মাংস খাওয়া আস্তে 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 মোবাইলটা নিয়ে টিভি বন্ধ করে কি করলাম আবার কি করলাম অন্ধকার করলাম বন্ধ করে দরজা ও এখানে
তোমার মোবাইল কই? অন্ধকার আছে? অন্ধকার? আমার দুইটা আছে, ওয়াও! লাইট জ্বলা? লাইট জ্বলা? অটো চলবো, বুঝো? অটো চলবো। অটো চলবো। মা মাথা ব্যথা করছে, হ্যাঁ আরো মোবাইল দেখ। মা পেট ব্যথা করছে, হ্যাঁ আরো মোবাইল দেখ। মা খিদে পেয়েছে, হ্যাঁ আরো মোবাইল দেখ। মা আমার পাতলা পায়খানা হয়েছে, হ্যাঁ আরো মোবাইল দেখ। মা মাথা ব্যথা করছে, হ্যাঁ আরো মোবাইল দেখ। মা পেট ব্যথা করছে, হ্যাঁ আরো মোবাইল দেখ। মা খিদে পেয়েছে, হ্যাঁ আরো মোবাইল দেখ। মা
আমার পাতলা পায়খানা হয়েছে। হ্যাঁ আরো মোবাইল দেখ। হ্যাঁ মা মাথা ব্যথা করছে। হ্যাঁ আরো মোবাইল। আজকে 24 ঘন্টার জন্য আমি সারাদিন চকলেট ফ্লেভারের খাবার খাবো। কিন্তু দিনের শেষে মা এটা কি বললো? তো চকলেট খাচ্ছিস, দেখ না তোর দাঁতের মধ্যে কিরম পোকা হবে। চকলেট ফ্লেভার খাওয়ার জন্য শপিং মলে গিয়ে মনের মতো খাবার কিনে নিই। এতটাই এক্সাইটেড ছিলাম চকোশেক বাটিতে ঢালতে গিয়ে মুখে ঢেলে দিই। এই চকলেটে ভরা ব্রেকফাস্ট শুরু করতে মা আমাকে ডেকে বলে, এই সাত সকালে এত চকলেট খাচ্ছিস, তোর গা গোলাচ্ছে না? না তুমি খাবে? না না বাবা, এসব আমি খাই না, তুমি খাও। A few moments later. দেখ তো কে তোকে ডাকছে। আমাকে হ্যাঁ, একটু দরজাটা খোল না, জানা একটু জানা। যাক বাবা, ওদিকে গেছে, আমি একটু টেস্ট করে দেখি তো। কতদিন ধরে ইচ্ছা ছিল চকলেট দিয়ে ব্রেকফাস্ট করার। মা এরপর লাঞ্চের জন্য একটা কেক শপে চলে আসে এবং সব থেকে কম দামের চকলেট কেকটা নিয়ে রাস্তায় যা ধুলো না বন্ধুর বাড়ি যাই। যা গরম। আরে কি করবো, বাইরে তো ধুলো রোদ, তাই জন্য তোর বাড়িতে এসে ব্রেকফাস্টটা করি। দেখো দেখি কি কাণ্ড। এটা কি হোটেল না বাড়ি? কি বলে? তোর বাড়ি মানে তো আমারই বাড়ি। না, এটা আমার বাড়ি। তুমি যখন ইচ্ছা আসা যাবে না। বন্ধুর মাথা ঠান্ডা করতেও আমি জানি। খাবি নাকি? তুই একটা কেক দিয়েছিস, যাবে এখানে দিতে লজ্জা করে না? একটাই তো কেক আনবো, আবার কটা আনবো? আমার থেকে একটু ভেঙে তোকে দেবো। তোর মতো অসভ্য ছোট লোক চুলো দেখিনি। কেক খা আর বিদায় আমার কাছে। তারপর ওদের বাড়িতে বসে লাঞ্চটা কমপ্লিট করে বেরিয়ে পড়ি ডিনার করতে। সারাদিন এত মিষ্টি খেয়েছিলাম, একটু ঝাল ঝাল চকলেট ফ্লেভারের খাবার খাই। চকলেট ফুচকা খেয়ে আমি চ্যালেঞ্জটা কমপ্লিট করি। আর তোমরা কমেন্টে বলো নেক্সট কোন ফ্লেভারের ফুড চ্যালেঞ্জটা তোমরা দেখতে চাও। আজকে 24 ঘন্টার জন্য আমি সারাদিন চকলেট ফ্লেভারের খাবার খাবো। কিন্তু দিনের শেষে মা এটা কি বললো? তো চকলেট খাচ্ছিস, দেখ না তোর দাঁতের মধ্যে কিরম পোকা হবে। চকলেট ফ্লেভার খাওয়ার জন্য শপিং মলে গিয়ে মনের মতো খাবার কিনে নিই। এতটাই এক্সাইটেড ছিলাম চকোশেক বাটিতে ঢালতে গিয়ে মুখে ঢেলে দিই। এই চকলেটে ভরা ব্রেকফাস্ট শুরু করতে মা আমাকে ডেকে বলে, এই সাত সকালে এত চকলেট খাচ্ছিস, তোর গা গোলাচ্ছে না? না তুমি খাবে? না না বাবা, এসব আমি খাই না, তুমি খাও। A few moments later. দেখ তো কে তোকে ডাকছে। আমাকে হ্যাঁ, একটু দরজাটা খোল না, জানা একটু জানা। যাক বাবা, ওদিকে গেছে, আমি একটু টেস্ট করে দেখি তো। কতদিন ধরে ইচ্ছা ছিল চকলেট দিয়ে ব্রেকফাস্ট করার। মা এরপর লাঞ্চের জন্য একটা কেক শপে চলে আসে এবং সব থেকে কম। Let's go door 47. বাবা আমার জন্য কি এনেছো? আচ্ছা তোর জন্য এই নে। আরে বাহ জেমস, এক এক করে সবগুলোকে বার করে নেব। এগুলো তো অনেক কটা হয়ে গেল। কতগুলো কালার আছে দেখি তো। 1 2 3 4। আমার মনে হয় এগুলো ম্যাজিক্যাল ট্যাবলেট। এই নে ঋত্বিক, ওষুধ খা। ওষুধ? এটা তো অনেক লম্বা লাইন, নামও লিখে নিয়েছি। একটা খেয়ে দেখি। এটা তো সাদা হয়ে গেল, আবার খেয়ে দেখি। এবার ব্রাউন, খেয়েই ফেলি। বাবা আমার জন্য কি এনেছো? আচ্ছা তোর জন্য এই নে। আরে বাহ জেমস, এক এক করে সবগুলোকে বার করে নেব। এগুলো তো অনেক কটা হয়ে গেল। Help me. We got a brand new Naruto RPG mobile game on our. ওই সাবমিট করে বুইরা হয়ে গেছে, দেখো পোলাপানের মতো সাইকেল চালান লাগে। বাড়িতে 1 বছর ধরে কোনো খাবার নাই। দেখ ভিতরে দিলাম ওর বাসা বাইরে গেছে। আচ্ছা আমি ব্যবস্থা করতেছি। আর বাড়িতে মেহমান আছে, ধরে 50 টাকা চিপস নিয়ে আয়। দেও, ভালোই হইলো, মেহমান খাওয়ার পর তো সব আমিই খামু। 1 ঘন্টা হয়ে গেল, এখনো সাব্বির আইতাছে না। দোকানে গিয়ে কি ওই তামাশা শুরু করলো? চিপস তো আনলাম না, আব্বা যে কি কইবো। ওই আইছ তাইলে আব্বা চিপস তো আনতে পারি নাই। কি চিপস আনস নাই? তোর আজকে আল্লাহর মেহমান কি খাবার দেই? আগে কথা তো শুনবা। কি বলবি তুই, তাড়াতাড়ি বল। তাহলে শোনো। আব্বা আব্বা, আজকেও কি আমাদের না খেয়ে ঘুমাতে হবে? ও ওটা আবার কি? ও ওয়াও চিপস, আজকে আর না খেয়ে থাকতে হবে না। আমার পা, কে আমাকে বাঁচাও। হ্যাঁ, বিড়ালের উপর দিয়ে গাড়ি উঠেছে, তাড়াতাড়ি হয়েছে, বাঁচাইতে হইব। এই কিছু হয় নাই তোমার, চলো আমার সাথে। চলো। তোমার এই অবস্থা কেন? সকালে কি খাইছো? আমি না 3 দিন ধরে না খাওয়া। ক্ষুধা লাগছে? তাহলে এগুলা খাও তুমি। ওয়াও চিপস, ধন্যবাদ আপনাকে। আমি কি কাজটা ঠিক করি নাই? দর্শক কম। তোমাদের যদি মনে হয় সাব্বির কাজটা ঠিক করছে, তাহলে এই ভিডিওতে 10,000 লাইক করে দাও। ওই সাব্বির করে বুইরা হয়ে গেছে, দেখো পোলাপানের মতো সাইকেল চালান লাগে। বাড়িতে 1 বছর ধরে কোনো খাবার নাই। দেখ ভিতরে দিলাম ওর বাসা বাইরে গেছে। আচ্ছা আমি আরে এই মেয়েটি তো এখানে শুয়ে আছে, তাড়াতাড়ি করে এর মুখের মাস্কটি চুরি করে আমার মুখে লাগিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি করে ওর রূপটা ধারণ করে তাড়াতাড়ি একে ছুরিটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে আমি এখান থেকে পালিয়ে যাই। আরে এইখানে গাড়ির গ্লাসটা ভেঙে দিয়ে তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালিয়ে যাই। আরে এই মেয়েটি তো আমার গাড়ির গ্লাসটি ভেঙে ফেললো। আরে এই মেয়ে দাঁড়াও, তাড়াতাড়ি করে তোর টাকাগুলো আমাকে দিয়ে দে, না হলে তোকে ছুরি দিয়ে মেরে ফেলবো। আরে এই মেয়েটি তো আমার টাকাগুলো নিয়ে নিল, এখন আমি কি করি? তাড়াতাড়ি করে পুলিশকে কল দিই। আরে পুলিশ ভাই দেখো, এই মেয়েটি আমার টাকা চুরি করেছে, এই মেয়েটি আমার গাড়ি গ্লাস ভেঙেছে, তাড়াতাড়ি করে একে ধরো।
এই শয়তান মেয়ে, তাড়াতাড়ি করে উঠ, তোকে আজকে বন্দি করবো, তাড়াতাড়ি করে চল, না হলে তোকে বন্দুক দিয়ে গুলি করে মেরে ফেলবো, তাড়াতাড়ি চল চল এখান থেকে চল। আরে এরা তো আমাকে বন্দি করে ফেললো, আমি এখন কি করি? আমার কাছে তো এই কাঠিটি আছে, আমার গুরুকে ডাকি, হে গুরু আমাকে বাঁচাও, হে গুরুদেব আমাকে এখান থেকে বাঁচান, তাড়াতাড়ি করে বাঁচান, এরা আমাকে বন্দি করে রেখেছে, তাড়াতাড়ি করে আমাকে এখান থেকে বাঁচান, দাঁড়াও তোকেই আমি বাঁচাই দিচ্ছি। আরে বাপরে, এই মেয়েটি তো আসল চোর, এই মেয়েটি তো ওর মাস্কটি চুরি করেছে, এর টাকাগুলো চুরি করেছে। আরে বাপরে, এই মেয়েটি তো আসল চোর না, একে আমরা তাড়াতাড়ি করে ছেড়ে দেই। এই বোন তুই যা, তাড়াতাড়ি করে তোকে আমরা ছেড়ে দিলাম, যা। দাঁড়াও, তাড়াতাড়ি করে ওই শয়তান মেয়েকে তোদেরকে এনে দিচ্ছি। আরে এই মেয়েটি হলো আসল চোর, এই মেয়েটিকে তাড়াতাড়ি করে জেলের মধ্যে বন্দি করে নিয়ে যাও, চলো চলো তাড়াতাড়ি একে ধরে যাই। হে গুরুদেব, আমাকে বাঁচানোর জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এরপর তোমার মায়ের কথা ভিডিওতে লাইক দিয়ে শিগগির যান, আমার লেগে জামদানি শাড়ি কিনে আনেন। আচ্ছা আনতাছি বউ। ওর লাগে অক্ষুনি একটা শাড়ি কিনে আনি। দাম কত এটার? যা ভাগ পাতিলের বাচ্চা, শাড়িটা ময়লা করে দিলি। তোর মতো ফকিন্নি কি আর এত দামি শাড়ি কিনতে পারবো? এটারে পাছায় লাথি দিয়ে খেলাই দে। শাড়ি বিক্রি করবি না সমস্যা নাই, অপমান করছস তাও সমস্যা নাই, কিন্তু ভরা বাজারে পাছায় লাথি দিলি কে? সামান্য পাতিল হইয়া আমার লগে পাঙ্গানেস, অহন দেখি তোর কোন বাপে আইসা বাঁচায় তরে। ফুচকা আপা, আপনার স্বামী চটপটি ভাইরে ওই ভটকু দোকানদার মাইরা সব দাঁত ভেঙে ফেলাইছে। শিগগির যান। কি? ওই ভটকুর এত বড় সাহস? বলেন কি? ভটকু দোকানদার, আজ তোরে চিকনু বানায়া দিমু। ওরে ভটকু, আমার স্বামীর গায়ে হাত দেওয়ানোর সাহস পাইলি কই? এইটা আবার কেডা? হ্যাঁ? এই শুনো, তোমার মাথা ঠিক আছে তো? বোন তুমি কেডা? আমি এইখানে কি করতাছি? ভালো লাগলে লাইক সাবস্ক্রাইব করে কমেন্ট করেন। শিগগির যান, আমার লেগে জামদানি শাড়ি কিনে আনেন। আচ্ছা আনতাছি বউ। ওর লাগে অক্ষুনি একটা শাড়ি কিনে আনি। দাম কত এটার? যা ভাগ পাতিলের বাচ্চা, শাড়িটা ময়লা করে দিলি। তোর মতো ফকিন্নি কি আর এত দামি শাড়ি কিনতে পারবো? এটারে পাছায় লাথি। পাপাই অল্প সাইড দে তো, বিপদ আসছে। হ্যাঁ ম্যাম, কি বিপদ আসলো? ভূমিকম্প আসলো নাকি? এই তুই চুপ, বিপদ আয় তো বস। হ্যাঁ ম্যাম। কি রে, তোর নাম কি বিপদ নাকি? হ্যাঁ। কেন? কেন আবার কি? না না, মানে এত নোংরা নাম কেন? ওই এই কি বলিস তুই? চুপ। আরে ম্যাম, কারো নাম কি বিপদ হয় নাকি? আরে ওই শোন, আসলে আমি যখন জন্ম হয়েছিলাম তখন অনেক জোরে ভূমিকম্প আসছিল আর সব বাড়িঘর ভেঙে গেছিল গা, তাই আমার নাম রেখে দিয়েছে বিপদ। হ্যাঁ, ভূমিকম্প আসছে দেখে তোর নাম বিপদ হয়ে গেছে গা? এটা কেমন কারণ নেই? চল চল, পড়া শুরু কর। হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম, ওই যে আকাশে না প্লেন থেকে বোম ফালাচ্ছে, টেরোরিস্ট অ্যাটাক হয়েছে মনে হয়, সবই বিপদের কারণে। আয় কই দেখি। হাই, এটা প্লেন ধরেই, এটা পাখি। ও, ওইটা পাখি নাকি? উফ, ম্যাম অল্প জল দাও তো। হ্যাঁ। ম্যাম, এই জলে মনে হয় বিষ আছে গো, আমি মরে গেলাম না, সবই বিপদের কারণে হয়েছে। পাপাই অল্প সাইড দে তো, বিপদ আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম, কি বিপদ আসলো? ভূমিকম্প আসলো নাকি? এই তুই চুপ, বিপদ আয় তো বস। হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ, কি রে, তোর নাম কি বিপদ নাকি? হ্যাঁ। কেন? কেন আবার কি? না না, মানে এত নোংরা নাম কেন? ওই এই কি বলিস তুই? চুপ। আরে ম্যাম, কারো নাম কি বিপদ হয় নাকি? আরে ওই শোন, আসলে আমি যখন জন্ম হয়েছিলাম তখন অনেক জোরে ভূমিকম্প আসছিল আর সব বাড়িঘর ভেঙে গেছিল গা, তাই আমার নাম রেখে দিয়েছে বিপদ। হ্যাঁ, ভূমিকম্প আসছে দেখে তোর নাম বিপদ হয়ে গেছে গা? এটা কেমন কারণ নেই? চল চল, পড়া শুরু কর। হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম, ওই যে আকাশে না প্লেন থেকে বোম ফালাচ্ছে, টেরোরিস্ট অ্যাটাক হয়েছে মনে হয়, সবই বিপদের কারণে। আয় কই দেখি। হাই,
আমি আমার প্রিয় এই ছোট সাইকেল চালাই বেড়াই আর এটা কখনোই উল্টে পড়ে না। পান্ডা একটা মিশন এসেছে। আরে আরে রাজু, আমার মাথা তো ঘুরছে। সাইকেল চালানোর সময় একটু সাবধানে চালাতে হয় পান্ডা। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। ও পান্ডা, রাজু শুনছো? বাণিজ্য রাস্তা দেখা গেছে কেউ একজন সিট বেল্ট না বেঁধে বিপজ্জনক ভাবে গাড়ি চালাচ্ছে। আরে বাপরে, এটা তো খুবই বিপজ্জনক। রাজু তাড়াতাড়ি চলো। মজা আসছে না, আরো জোরে চালাও। আরে তোমরা আমার গাড়িতে কি করছো? আরে বলো, তোমার সিট বেল্ট না বাঁধার জন্যই তো আমরা এখানে। সাবধানে, সামনে কুকুর। আরে আমাকে বাঁচাও বস। আরে বাপরে, একটুর জন্য বেঁচে গেলাম। তো বন্ধুরা, পান্ডার এরকম মজার কার্টুন ভিডিও আরো দেখতে চাইলে ভিডিওতে লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আমি আমার আমার ঠিকানা তাই বৃদ্ধাশ্রম। साले এটা মার, এটা বাবার, এটা লালুর, আর এটা আমার। এই নে লালু। থ্যাংক ইউ দাদা। এই না বাবা। এই না মা। থ্যাংক ইউ। আর এটা আমার। এটা মা। মাইনিং করতে করতে আমার হাতটা ব্যথা হয়ে গেল। আর কত মাইনিং করমু? ও একটা কেভ। এইখানে দেখি অনেকগুলো গরু আর শিপ আছে। আমেরিকায় আরে আমার আগে অন্য জায়গায় যাবার দে। তো সবাইরে বলো সাবস্ক্রাইব করতে, না হয়তো আমি খাবার দিমু না। তো আমার কাজ হয়ে গেছে, তো এখন লা 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 লা। আজকে তো পার্টি করমু। কি রে পিগু, তুই কি দেহস? আজকে তোরেও মারমু। না বাঁচাও। আরে কোনে পালাস? দাঁড়া। আরে পালাস কে লিগে? বেশি জোরে দিমু, নাচতে খেলে একটা টুকা মারমু। না বাঁচাও। ওকে মানে কি মা ইলাহা